हेलो गाइस, वेलकम टू करियर एज। अज असी प्रैक्टिस पेपर 2 के जोड़े सोल्यूशनस ने वो देखांगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जी, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कौन सीगा? ईजी क्वेश्चन है जी। फोटो तो भी पता लग रहा है डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है भी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन सीगे। ठीक है, साडी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनी सी एक। ठीक है, वो असी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई सी जिन्हें कि सारा संविधान का ड्राफ्ट बनाया सी, तो वो चेयरमैन सीगे बी आर अंबेडकर। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਬਾਈ ਦ ਲੇਟ 18th ਸੈਂਚਰੀ, ਲੇਟ 18th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 1700 ਈਸਵੀ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ 1799 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1775 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਟ 18th ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1775 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1799 ਜਾਂ 1800 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਲੇਟ 18th ਸੈਂਚਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰੋਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਰੋਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਰੋਪ ਸੀ ਉਹ? ਓਪੀਅਮ, ਇੰਡੀਗੋ, ਕੋਟਨ, ਟੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਟਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਟਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 1830s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1830s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? 1775 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਨਸਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। अगर मेरे को ऑप्शन होंदा ए एंड बी, अगर मेरे को ए भी ऑप्शन होंदा तो मैं ए एंड बी टिक कर दिंदा। ठीक है, बट हुण ए एंड बी तो ऑप्शन है नहीं गा, क्योंकि इस टाइम दे विच ओपीएम ते इंडिगो दोनों की ही प्रोडक्शन जिहड़ी है वो ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश की सीगी अंग्रेज़ सरकार ने या अंग्रेज़ कंपनी ने। बट हुण जदों आपां इन्हां दोनों विचों एक चूज़ करना है तो असीं चूज़ करांगे राजे इंडिगो। इंडिगो यानी कि नील चूज़ करांगे असीं इन्हां दोनों दे विचों। ठीक है, थोड़ा जिहा दसदा मैं तुहानूं कहानी की सी इहदे पिछे। देखो इस टाइम तो की सी, तुहानूं आपां लास्ट लैक्चर दे विच कीता सी 1750 तो बाद ब्रिटेन दे विच इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन चल रही सीगी, इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन। ठीक है, 1750 इस करके इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन का की मतलब है वो कपड़ा, कॉटन के कपड़े बहुत भरमार दे विच प्रोड्यूस कर रहे सी। हुण कॉटन का कपड़ा प्रोड्यूस हो रहा है तो उन्होंने डाई भी लोड़ पऊगी, डाई करने वास्ते, रंग करने वास्ते उन्होंने इंडिगो की लोड़ सी, नील की लोड़ सी। ठीक है, ये चीज़ हैगी, तां करके जिहड़ी इंडिगो की डिमांड है बहुत वध गई सी इस टाइम तो बाद, यानी कि इस दे विच पीक ते आ गई सी डिमांड। दूसरा कारण की सीगा, इस टाइम दे विच 1776 दे विच अमेरिका दे विच वॉर चल रही सी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका दे विच वॉर चल रही सी ते ओरिजिनली अमेरिका काफ़ी ग्रो करदा सी, अमेरिका के फार्मर्स इंडिगो काफ़ी ग्रो करते सीगे, तां उत्थों भी ब्रिटेन का काम चली जांदा सी। बट हुण अमेरिका दे विच वॉर चल रही है तो ये भी जिहड़ी सप्लाई सी बंद हो गई, उदों भी इंडिगो आना बंद हो गया। तो हुण इंडिगो की ज़्यादा डिमांड फिर इंडिया तो ही उन्होंने कोशिश की भी इंडिया तो पूरी डिमांड आपां पूरी लै सकीए, इस करके कंपनी ने ज़्यादा एक्सपेंशन की इंडिगो की। ठीक है, इस टाइम दे विच ओपीएम का की करते सी, ओपीएम चाइना दे विच एक्सपोर्ट करते सी, इंडिया दे विच ग्रो करा के चाइना दे विच एक्सपोर्ट करते सी। इनू भी काफ़ी इन्होंने एक्सपैंड किया, बट इन्हों दोनों के विचों असीं इंडिगो आंसर मार्क करांगे। ठीक है, तो इसका आंसर है इंडिगो। चलो, EVMs इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वर फर्स्ट यूज्ड इन, पहली बारी कदों यूज़ हुई सी ये? जनरल इलैक्शन दे विच, मतलब आम चुनाव दे विच। हुण देखो 1980 तो बाद काफ़ी जिहड़ी ये मतलब EVMs इन्वेंट होने लग गई सी। ठीक है, इन्हां दी जिहड़ी इनोवेशन सी होने लगी सीगी। बट पहली बारी, सब तो पहली बारी पूरे देश दे विच जदों चुनाव होए ने, पहली बारी 2004 का जिहड़ा जनरल इलैक्शन सी उदों इहदी यूजेज हुई है पहली बारी। ठीक है, पूरे देश दे विच जदों कि कांग्रेस की पहली बार सरकार बनी है यूपीए की। ठीक है, यूपीए 1 बनी है जदों 2000 तो जदों अपने मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने ने, तो वो वाले इलैक्शन दे विच पहली बारी सारे देश दे विच EVM यूज़ होए नेगे। ठीक है, उस तो पहलां भी EVMs यूज़ होंदे रहे ने, बट पूरे देश दे विच कदे नहीं होए सी। पहली बारी पूरे देश दे विच 2004 का जिहड़ा जनरल इलैक्शन सी उदों ही यूज़ होए ने। जे तुहानूं क्वेश्चन आ जाए भी स्टेट दे विच पहली बारी पूरी स्टेट दे विच किहड़े कदों यूज़ होए ने, तो 1999 दे विच 1999 दे विच गोवा दे विच पहली बारी सारी दी सारी स्टेट दे विच पूरी दी पूरी स्टेट दे विच पहली बारी 1999 दे विच यूज़ हुई है EVM। ठीक है, पूरे देश की मैं गल करां तो 2004 दे विच है। ठीक है,
ਹੁਣ ਗੋਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। EVM ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਸਿੰਪਲੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ EVM ਚੱਲਦਾ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਇਨ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ 12 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਦੇਖੋ 543 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ 233, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ 250 ਨੇ। 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤੇ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 233 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 233 ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਟਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 12 ਮੈਂਬਰਸ। ਮਿਨਰਲਸ ਦੈਟ ਲਾਈ ਐਟ ਸ਼ੈਲੋ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਲੋ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ। ਆਰ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਬਾਏ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਲੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਸੀ, ਜੇ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵਰਡ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਚੱਕਦੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਚੱਕਦੀ, ਹੁਣ ਨੀਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਨਰਲਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕੋਲ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਪੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਟੋਆ ਪੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਾਸਟ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਓਪਨ ਕਾਸਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਓਪਨ ਕਾਸਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਫਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਫਟ ਵਾਸਤੇ। ਡਰਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡਰਿੱਲ ਐਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਰਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਊਗਾ ਓਪਨ ਕਾਸਟ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣੀ ਹੈਗੀ। ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਫ੍ਰੀ ਕਾਪੀ ਆਫ FIR, ਠੀਕ ਹੈ। FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ FIR ਲਿਖਵਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ, ਕਿ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਆਪਣਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ FIR ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ CRPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, CRPC ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ IPC ਹੈ, CRPC ਹੈ, CPC ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਅ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ B, ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ। ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 17 ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਬੋਲਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 17। ਮਰਾਠੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੇਸਰੀ ਵਾਜ਼ ਐਡੀਟਡ ਬਾਈ ਹੋਮ, ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ ਕੇਸਰੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਕੇਸਰੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਰਾਠੀ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ, ਕੌਣ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਇਹ ਕੇਸਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਰਾਠਾ ਜਾਂ ਮਰਾਠਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮਰਾਠਾ, ਉਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ,
ਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਠਾ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ ਕੇਸਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਮਰਾਠਾ, ਦੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗੇ ਤਿਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰਾਠੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬਰਥ ਰੇਟ ਐਂਡ ਡੈਥ ਰੇਟ। ਬਰਥ ਰੇਟ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਡਾਈਡ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵੱਧਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ? ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬਰਥ ਰੇਟ ਐਂਡ ਡੈਥ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ। ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਲਟ ਟੈਕਸ ਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਸੀ, ਨਮਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਮਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਇਹ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ, NCM, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਲਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੋਟ ਅ ਚਾਰਟਰ ਫਰੋਮ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਬeth I। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਬeth, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਨੋਪਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਮੋਨੋਪਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ, ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਟਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰਿਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਇਹੀ ਸੀ ਚਾਰਟਰ, ਇਹੀ ਚਾਰਟਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਦਸੰਬਰ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਟਰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੇਡ ਕਰੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਰੈਨੇਸੋ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਫਰੋਮ, ਦੇਖੋ ਰੈਨੇਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰੀਬਰਥ। ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ, ਫਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੀਬਰਥ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਰਿਜੂਵੀਨੇਟ ਹੋਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਾਹ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਨੇਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16ਵੀਂ ਜਾਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਚਰਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੈਨੇਸੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕੁਛ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੈਨੇਸੋ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ 1830 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1857 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰੈਨੇਸੋ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 1830 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1857 ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੁਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਆਫ 1854, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਫੋਰੈਸਟ, ਕਿਹੜੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵੁਡਸ ਡਿਸਪੈਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ।
ਲੀਡਰ ਆਫ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜ਼, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਐਵਰੀ ਅਰੈਸਟਡ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਰੈਸਟਡ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਗਰੰਟਿਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 12 ਤੋਂ 35 ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 22। ਆਰਟੀਕਲ 22 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਨੀਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 22। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗੈਸ ਵਾਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਨ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੇਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਸ ਸੀ ਜੀ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨਾਈਟ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹ, ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨਾਈਟ ਨਾਮ ਦੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ, ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਕੋਪਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਚਿਲੀ, ਘਾਨਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਚਿਲੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਿਲੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਊਟਡੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ D2, ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੇਸ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, 104th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 104th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 104th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਲਗਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 100 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਫਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 24 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਆਲਮੋਸਟ 24 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ। ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਜੇ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ 24% ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ठीक है, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ मैं, ठीक है, तो ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ मैं 100 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੰਨਾਂ, 100 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੰਨਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 16% ਜਿਹੜਾ 16 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ, ठीक है, मतलब बहुत घੱਟ है सिर्फ, क्योंकि सारा डेजर्ट है ये, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਰਫ 16% ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਬਸੋਲੂਟ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕਿਹਦੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈ, ठीक है, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਸ਼ੀਆ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ, ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪਾਨ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ, ठीक है। थोड़ा जिहा परसेंटेज मैं तुहानूं दस दिंदा, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया आस्ट्रेलिया का 16% फॉरेस्ट लैंड है, इंडिया का ऑलमोस्ट 24% है, फ्रांस का ऑलमोस्ट 36% है, जापान का सब तो ज़्यादा है जी, वो हैगा ऑलमोस्ट 67%, ठीक है। हुण तुसीं ये नंबर नहीं याद करने, मैं जस्ट तुहानूं समझाउण वास्ते कह रहा भी की क्वेश्चन की पूछना चाह रहा है, ठीक है। जापान का जिहड़ा एरिया वो सब तो ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड हैगी ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜੇ ਜਾਪਾਨ ਕੁੱਲ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਪਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ % ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਸਾਰਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ 24% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨੋਨ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਰਸ਼ਨ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਪਾਨ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਭਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ। ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਭਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਫਾਊਂਡ, ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ, 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਭਾ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਭਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ 2 ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਲਈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।